سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، اور جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجا دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تبت سچ زمین تے نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اگر صدیق اکبر کی صداقت مشکوک ہے تو شاعر کہتا ہے پھر آج تک زمین پر سچ آیا ہی نہیں ہے۔ کائنات کے جو سچے ہیں ان میں سے جن کی تصدیق قرآن کر رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ایک وہ جو سچ لے کر آئے، دوسرے وہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، فرمایا یہی سچے لوگ ہیں، یہی متقی لوگ ہیں۔ سچ لے کر آنے والے حضور علیہ السلام ہے اور حضور کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق چونکہ اسلام کے کاموں میں آپ کو بہت رغبت تھی، ہر کام میں آپ سبقت لے جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم اس دفعہ آپ فرمانے لگے کہ ہر دفعہ صدیق مجھ سے سبقت لے جاتا ہے، لیکن اس دفعہ میں صدیق کو سبقت نہیں لینے دوں گا بلکہ میں خود صدیق سے سبقت اختیار کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں سے جو جو توفیق تھی اٹھا کر لے آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پہلے فاروق اعظم لے کر آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حضور نے پوچھا اے فاروق کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اتنی دیر میں سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ حضور نے پوچھا اے ابو بکر اسلام کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ گھر کا سارا مال آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا، سارا مال آپ کی خدمت میں لے کر آئے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی ہے۔ فاروق اعظم حیران رہ گئے کہ میں سمجھا تھا کہ آج میں صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن صدیق آج پھر مجھ سے سبقت لے گیا۔ اسی مقام پر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بلائے عشق و محبت ہے استوار۔ بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، حضور نے فرمایا بچوں کے لیے بھی کچھ چاہیے، کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا سارا مال لے کر آئے گئے ہو؟ بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ، بلبل کے پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ بچوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے، صدیق کے لیے خدا کا رسول جو ہے آپ کے ہوتے ہی منی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ آئیں حضور علیہ السلام سے وفا کریں۔ حضور علیہ السلام سے جو بندہ وفا کرے گا، محبت کرے گا، یہی زندگی اصل زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کا وقت آیا، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی پوری خلافت داؤ پر لگا دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ قانون بنایا تھا کہ اب بدری صحابہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، چونکہ یہ حضور کے تبرکات ہیں، ہم ان کی زیارت کریں گے۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کا وقت آیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا، فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو سارے حضور کی عزت کے لیے نکلو اور یمامہ کے مقام پر پہنچو۔ پھر سارے کے خلاف
जो है जंग करते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी साथ चल पड़े, रास्ते से मौला अली ने आपको वापस किया। आज लोग सिद्दीक और मौला अली की मुखालफत की बातें करते हैं। अगर सिद्दीक अकबर के दुश्मन होते मौला अली कभी भी रास्ते से वापस न करते। फरमाया नहीं सिद्दीक आप वापस जाए, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे पेशवा हैं, आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हुजूर ने खुद आपको मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया और आपकी इक्तिदा में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इक्तिदा में उमर ने भी नमाज पढ़ी, उस्मान ने भी नमाज पढ़ी, मौला अली ने भी नमाज पढ़ी, अबू जर और सुलेमान ने भी नमाज पढ़ के कयामत तक बता दिया कि हुजूर के बाद जो हमारा इमाम है वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। तो हुजूर के बाद जो हमारा इमाम है वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जब हुजूर का विसाल हुआ, हुजूर ज़ाहिरी दुनिया से चले गए, सारे सहाबा ने अपना गम दूर किया। हज़रत फारूक आज़म ने तलवार उठा ली, फरमाया खबरदार कोई ये कहे कि हुजूर दुनिया से चले गए, मैं ये जुमला नहीं सुनना चाहता। कोई सहाबी रोने लगा, किसी ने क्या किया, लेकिन सिद्दीक अकबर रोए नहीं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर का गम अपने दिल में पी लिया, हत्ता कि सिद्दीक अकबर का ये आलम हो गया कि सिद्दीक अकबर के मुंह से भुने हुए गोश्त की बू आती थी। सहाबा ने पूछा कि अबू बकर सिद्दीक आप हर रोज भुना हुआ गोश्त खूब खाकर आते हैं। फरमाया नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि हुजूर की जुदाई के गम में मैं इस कदर तड़पा हूं कि मेरा कलेजा जल गया है, कलेजे के जलने की खुशबू जो है वो आपको आती है। तो ये आलम था हुजूर से मोहब्बत का। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जिस कमरे में आराम फरमाया करते थे, उस कमरे में उस वक्त कच्ची चूकी छतें होती थी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब ज़ाहिरी दुनिया से विसाल फरमाया, आप हुजूर के गम में इस कदर आहें भरते थे कि जिस जगह आप सोते थे ऊपर से वो जगह हुजूर के गम में आपकी आहें भरने की वजह से जल गई थी। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में आज लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने हुजूर की बेटी का हक खाया। देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक के तकवे का आलम क्या है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब दुनिया से जाने लगते हैं, 2.5 साल कुछ अरसा आपने जो भी हुकूमत की, आपने फरमाया जितनी भी मेरे घर में चीजें हैं और जितना मेरा माल है, मेरा सासा है, अबू बकर ने 2.5 साल माल गनीमत से जितनी तनख्वाह दी है उसके बदले से अबू बकर की विरासत को माल गनीमत में डाल दिया जाए। वो अबू बकर जिसके इस्लाम पर इतने एहसान है कि जाते हुए 2.5 साल तनख्वाह अपना हक लेते रहे, फिर भी वो तनख्वाह जब दुनिया से जाते हैं माल गनीमत में जमा करा के जाते हैं, तो फिर उनके बारे में कोई कहे कि नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने हुजूर की बेटी का माल खाया था। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ये शान है कि आप अपनी खिलाफत के दौरान देखें किस कदर आपने रियासत मदीना बनाई थी। खिलाफत के दौरान एक बूढ़ा अपाहज हर रोज आप उसके घर जाते, उसकी खिदमत करते, उसको खाना खिलाते। जब आप ज़ाहिरी दुनिया से विसाल फरमा गए, सैयदना फारूक आज़म जाते हैं उस बूढ़े के घर खिदमत करने के लिए। जो ही आप उसके मुंह में खाने की पहली चम्मच डालते हैं, बूढ़ा रोने लग गया, कहने लगा शायद मुझे लगता है अबू बकर दुनिया से विसाल फरमा गया। हजरत फारूक आज़म आहें भरने लगे, हिचकियां बन गई। फरमाया मामा तुझे क्या पता है अबू बकर दुनिया से चला गया। फरमाया सैयदना सिद्दीक अकबर ने आज तक मुझे कभी भी गर्म खाना नहीं खिलाया। जब भी खिलाया करते थे पहले खाना बनाते, फिर ठंडा करते, फिर मुझे खिलाया करते थे। आपके खाना खिलाने से मैं समझ गया कि शायद सैयदना अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से चल बसे। दुआ गो अल्लाह उनकी सीरत पर हमें भी चलने की तौफीक